ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، بر صغیر پاک و ہند کے ولایت کی دنیا کے ایک انتہائی معتبر ترین نام، معتبر ترین شخصیت جناب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ایک ایسا شاندار واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو عام عوام الناس کے لیے بھی بہترین اور انتہائی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کارآمد واقعہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام اور یہ جو مقررین حضرات ہیں ان کی تقریروں کے لیے بھی ایک بہترین مواد کا درجہ رکھے گا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ملتان شریف میں ایک غیر مسلم ہندو عورت تھی، بیوہ تھی، بیٹا اس کا ایک تھا اور کوئی اولاد تھی نہیں۔ بیٹا تجارت کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا اور چند سال گزرنے کے باوجود بھی نہ تو خود آیا واپس، نہ اپنی ماں کو اپنی خیر خیریت سے آگاہ کیا۔ ماں اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور تڑپتی ہوئی باہر نکل آتی، بازار میں سے گزرتے ہوئے ہر فرد کو روک روک کے منتیں کرتی، ترلے اور سماجتیں کرتی کہ میرے بچھڑے ہوئے بیٹے کو ڈھونڈ کے واپس لا دو۔ لوگ ہمدردی کے دو بول تو بول دیتے تھے، لیکن یہ روگ ختم کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، کیوں انہیں خود نہیں پتا تھا کہ اس بڑھیا مائی کا بیٹا گیا تو گیا کہاں ہے۔ ایک دن عورت اپنے گھر کے باہر بازار میں گلی میں بیٹھی ہوئی زارو قطار رو رہی تھی کہ اس کے ہم مذہب یعنی ایک ہندو نے اس بڑھیا عورت سے کہا کہ تو اس طرح کر، مسلمانوں کا جو بزرگ ہے نا شاہ رکن عالم، ایشور کی ان پہ بڑی کرپا ہے، آپ ان کے پاس چلی جائیں، اگر وہ آپ کے لیے دعا کر دیں تو تیرا بیٹا واپس آ جائے گا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ عورت نے جب یہ بات سنی تو سرپٹ دوڑتی ہوئی شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، رو رو کے اپنے بیٹے کی جدائی کے سارے حال حویلے کہہ سنائے، اور کہتی ہے کہ بے شک میں تمہارے مذہب کی نہیں ہوں اور مسلمانوں کے متعلق اچھے جذبات بھی نہیں رکھتی، لیکن اگر آپ مہربانی کر کے دعا کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ میری مامتا کو قرار مل جائے، سکون مل جائے۔ شاہ رکن عالم ملتانی مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پڑھنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب دعا میں اس بچے کی واپسی کی دعا مانگ لی، دعا سے فارغ ہوئے، تو اب یہ بڑھیا عورت جناب شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنے خداؤں سے اپنے بتوں کو پوج کے سجدے کر کر کے دعائیں مانگ کے تھک گئی، میرے خداؤں نے، میرے بتوں نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، پورا نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ شاہ رکن عالم ملتانی نے مسکراتے ہوئے جو جواب دیا نا، وہ جواب بڑا شاندار تھا۔ آپ نے فرمایا جن کو تو الہ مانتی ہے، جن کو تو خدا مانتی ہے، جن کی تو عبادت کرتی ہے، وہ تو خود اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں کیا پہنچائیں گے۔ لیکن جس مالک سے میں نے مانگا ہے وہ اتنا کریم رب ہے کہ بس بندے کے خلوص کے ساتھ مانگنے کی دیر ہے، میرے مالک کے عطا کرنے کی دیر نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ جملے دعائیہ بول ہی رہے تھے کہ کسی نے باہر آ کے اس عورت سے کہا، اس کے ہم مذہب نے کہا
कि तू यहां बैठी हुई है और तेरा बेटा तेरे घर के बाद दरवाजे पे खड़ा हुआ तुझे आवाजें लगा रहा है। औरत ने जब ये बात सुनी तो एक निगाह जनाब शाहरुख ने आलम को देखा और फिर दौड़ पड़ी, जाके अपने बेटे से मिली, गले लगाया, रोई। बरसों की जुदाई थी, खूब जी भर के दोनों मां बेटा रोए। और फिर मां कहती है, बेटा अब घर बाद में जाएंगे, पहले जिनकी दुआ की बरकत की वजह से तू वापस आया है, पहले उसकी बारगाह में तुझे ले चलूं। माई ने सारा हाल अवीला अपने बेटे को कह सुनाया, बेटे को लिया और चल पड़ी आवाजें लगाते हुए कि मैं मुसलमान होने के लिए शाहरुख ने आलम मुल्तानी की बारगाह में जा रही हूं। कुछ लोग इस वाक्य को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, वो भी साथ हो लिए। कई लोगों ने इस औरत की बातें सुनी तो तमाशा देखने के लिए वो भी साथ हो लिए। एक बड़ा जमघटा लग गया, बड़े लोग जमा हो गए। शाहरुख ने आलम की खिदमत में हाजिर हुई। हाजिर होने के बाद कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हुई और मुसलमान होने के बाद नियाज के तौर पर, नजराने के तौर पर उसने अपने दोनों बाजुओं में पहने हुए सोने के कंगन उतारे और उतार के हजरत शाहरुख ने आलम की खिदमत में पेश करने के बाद अर्ज करती है कि आपने मुझ मरती हुई बूढ़ी औरत पर करम किया है, तो मैं ये शुक्राने के तौर पे मेहरबानी, यानी इस तरह कह लें कि आपकी खिदमत के सिले में ये आपको मैं खिदमत के तौर पे ये कंगन पेश करती हूं। जब शाहरुख ने आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस खातून का ये जोश देखा और ये कंगन देने का अंदाज देखा तो हजरत शाहरुख ने आलम मुल्तानी रो पड़े। रो के आप उस माई से कहते हैं, माई मैं ये कंगन तुझसे नहीं ले सकता क्योंकि मेरे अंदर ये ताकत नहीं है कि कयामत वाले दिन अल्लाह पाक को इन कंगनों का हिसाब पेश कर सकूं। माई कहती है, ये तो मैं अपनी खुशी से आपको दे रही हूं, मैं आपकी खिदमत कर रही हूं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से, इसका क्या हिसाब होगा। तो शाहरुख ने आलम कहते हैं, मैं जब से मैंने आंखें खोली हैं और जब से मैं खिरत की दुनिया में आया हूं, अल्लाह पाक की इबादत बराबर कर रहा हूं, पर पता नहीं मुझे कि ये मेरी इबादतें कबूल होंगी या नहीं होंगी। लेकिन एक मुझे फख्र है कि कयामत के दिन जब अल्लाह पाक के सामने हिसाब व किताब का मामला पेश आएगा ना, तो मैं अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करूंगा, अल्लाह जो तुझ से भटके हुए, तेरी बारगाह से जनाब जो हटे हुए फिरे हुए लोग थे ना, मैं नबी की सुन्नत समझ के उन्हें तुझ से मिलाता रहा हूं और यही मेरी जिंदगी की कमाई, इसे कबूल कर और मुझे जन्नत अता फरमा। फरमाते हैं कि अगर मैंने ये कंगन ले लिए तो मुझे डर इस चीज का है कि मेरी जिंदगी भर की रियाजत और इबादत और ये जो मैंने हजारों की तादाद में लोगों को कलमा पढ़ाया है, ये सब मेरा जनाब मुस्तरद करके इन कंगनों की पादाश में मुझे अल्लाह पाक अपनी बारगाह से धुतकार न दे। मेरे अंदर ये जुर्रत और ताकत नहीं है कि मैं इन कंगनों को लेके कयामत वाले दिन अल्लाह पाक को इनका हिसाब पेश कर सकूं। बहुत सारे लोग जो वहां खड़े हुए थे उन्होंने ये करामत देखी और हजरत का इंकिसार और आजिजी और खौफ खुदा देखा, तो काफी लोग गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। लेकिन प्यारे दोस्तों, हजरत जी के इस वाक्य में हमारे लिए भी सबक है कि वो इतने अजीम कारनामे भी करते थे, काफरों को मुसलमान भी करते थे, इबादत भी जी जान से करते थे, उसके बावजूद भी बारगाह खुदावंदी में खड़े होने से डरते थे। एक हम है कि सरापा गुनाह ही गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिल में कभी ये खौफ नहीं जागा कि मरने के बाद अल्लाह पाक के सामने हिसाब व किताब के लिए पेश होना है। कयामत वाले दिन हम अपनी इन बदआमालियों और बेआमालियों का अल्लाह पाक को क्या हिसाब पेश करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का वाक्य आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।